جنون میرا از قلم لیڈی ڈون قسط 79۔ کریم خان زادہ شہریار کے بیٹ کے پاس کرسی پر بیٹھے قرآن کو لے سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان 13 دنوں میں انہوں نے نہ جانے کتنے ہی قرآن ختم کیے اور کتنے ہی وظائف شہریار کی زندگی کے لیے پڑھے۔ سورۃ البقرہ ختم کرنے کے بعد انہوں نے قرآن پاک کو ایک طرف اونچی جگہ پر رکھا اور شہریار کے بے چین ہاتھ اپنے ضعیف ہوتے ہاتھوں میں تھام کر وہ مخصوص وظیفہ کرنے لگے جس سے انہیں ہمیشہ وہ مل جاتا تھا جو وہ مانگا کرتے تھے۔ کئی سال پہلے بھی تو انہیں ایک خاص ملا تھا جب اس کے ملنے کی کہیں کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ عربی ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس بلائی کا سوال کرتا ہوں جو جلد ملنے والی ہو یا دیر سے، جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا۔ کاویرز کہہ ہی رہے تھے کہ انہیں شہریار کے ہاتھ میں ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ کریم خان زادہ نے بے یقین ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ میں دبے شہریار کے ہاتھ کو دیکھا، اس کے بند پلکوں کو تکا اور وہاں سب پر سکون تھا۔ انہیں لگا شاید یہ ان کا وہم تھا۔ وہ پھر سے مایوس ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرنے لگے تھے کہ اچانک شہریار کے ہاتھ میں پھر سے جنبش ہوئی اور اس بار یہ طویل تھی۔ آنکھوں میں بھی اب حرکت واضح تھی اور اس کے ساتھ ہی مانیٹر پر دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ گئیں۔ ڈاکٹر عدیم، نرس! ان کی رفتار دیکھ کر خان زادہ بدحوث ہو گئی۔ کبھی وہ ڈاکٹر اور نرس کو آواز لگاتے تو کبھی عدیم کو کے باہر ہی تھا۔ ان کی بلند آوازیں سن کر گھبراہٹ میں کمرے میں داخل ہوا۔ عدیم، ڈاکٹر کو بلاؤ، شہریار ہوش میں آ رہا ہے۔ خانزادہ نے رونگی ہوئی آواز میں اپنے لرزتے ہاتھوں سے شہریار کا وہ ہاتھ اٹھا کر دکھایا جس کی گرفت ان کے ہاتھ پر اب کافی مضبوط تھی۔ عدیم نے دوسرا لمحہ ضائع کیے بغیر ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑ لگا دی۔ اتنی دیر میں ڈاکٹروں کے آنے سے کمرے میں ہلچل سی مچ گئی۔ کریم خانزادہ اور عدیم ایک طرف ساکت کھڑے ڈاکٹروں کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ شہریار کے جسم میں ایک جنبش محسوس ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی مانیٹر پر اس کے دل کی دھڑکنیں بھی دوسرے دنوں کی نسبت غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی تھی۔ بس فوراً انجیکشن تیار کرو، ڈاکٹر نے مانیٹر پر نظر جماتے ہوئے تیزی سے کہا۔ نرس کے ہاتھ بھی مہارت سے چلنے لگے۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ دھڑکن کا یوں اچانک بڑھ جانا شاید زندگی کی آخری جدوجہد ہے، جیسا کہ اکثر نازک مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، مریض کو ہوش آ گیا ہے۔ شہریار کے پاس کھڑی نرس نے جب اسے آنکھیں کھولتے دیکھا تو فوراً ڈاکٹر کو پکارا۔ ڈاکٹر نے مڑ کر دیکھا تو واقعی شہریار نے اپنے بوجھل پلکیں کھول دی تھی اور وہ بڑی ہمت کر کے انہیں کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیلو ینگ مین! ڈاکٹر نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر اسے پکارا۔ شہریار نے اپنے اوپر جھکے شخص کو بھی خالی نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دھند چھائی ہوئی تھی اور کمرے کی آوازیں اسے کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ دھند چھٹی اور اس کا ذہن بیدار ہوا، اس نے دھیرے دھیرے اپنی نظریں کمرے میں گھمائی۔ اس کی نظر ایک طرف کھڑے دین پر پڑی تو اسے وہ آخری لمحہ یاد آ گیا، وہ دشمنی جنگ کے سب گزرے ہوئے تلخ پل اور بھیانک خواب۔ اس کی یادداشت لوٹتے ہی اس کے بے جان جسم میں جیسے درد کی ایک لہر دوڑی۔ آکسیجن ماسک کے پیچھے اس کی خشک لبوں نے ہلکی سی جنبش کی اور ایک ٹوٹا ہوا لفظ نکلا، ذائشہ۔ شہریار کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ سنائی بھی نہ دیتی، مگر قریب کھڑا عدیم اس کے لبوں کی حرکت سے وہ نام سمجھ گیا تھا۔ مبارک ہو نوجوان، تم موت کے منہ سے واپس آئے ہو۔ ڈاکٹر نے وہ انجیکشن ٹرے میں رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ شہریار بار بار اپنی آنکھیں بند کرتا اور پھر پوری ہمت جمع کر کے انہیں کھولنے کی کوشش کرتا، جیسے وہ یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ وہ اب بھی اسی دنیا میں ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تک نہ آ سکی، اس کی وجود ابھی تک نقاہت کی گرفت میں تھا۔ مسٹر کریم خان زادہ، بہت بہت مبارک ہو، آپ کا بیٹا زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے۔ ڈاکٹر نے اب کریم خان زادہ کی طرف مڑ کر کہا، جو اپنی آنکھوں میں آنسو لیے شہریار کے زرد چہرے کو ولہانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں وہ تڑپ تھی جو صرف ایک باپ ہی محسوس کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی آواز پر شہریار نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ شفقت اور ندامت کے ملے جلے جذبات لیے اسے ہی نم آنکھوں سے تک رہے تھے۔ اپنے بیٹے کی جانب دیکھ سپک کر کریم خان زادہ کے لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکراہٹ دکھ اور خوشی کی عجیب سنگم تھی۔ دکھ اس بات کا کہ ان کا جوان بیٹا پورے 13 دن 9 گھنٹے اور 45 منٹ تک زندگی اور موت کے اس بھیانک جنگ میں تنہا لڑتا رہا، اور خوشی اس بات کی کہ وہ جیت گیا تھا۔ وہ نہ صرف خود واپس آیا تھا بلکہ کریم خان زادہ کو بھی ایک نئی زندگی دے گیا تھا۔ خان زادہ نے آگے بڑھ کے لرزتے ہاتھوں سے اس کی پیشانی کو چھوا اور پھر وہی ہاتھ عقیدت سے چوم لیے۔ بابا، ذائشہ، شہریار نے اپنی گرتی ہوئی پلکوں کے ساتھ نہایت کمزور آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز میں نقاہت تو تھی مگر فکر صرف ذائشہ کی تھی۔
बिल्कुल ठीक है बेटा, उसे कुछ नहीं हुआ। पुलिस बरोक्त वहाँ पहुंच गई थी। खानजादा ने उससे नजर चुराते हुए जवाब दिया। वो अपने बेटे को दोबारा उस अजियत और सदमे में नहीं देख सकते थे। इस सच के बजाय मुसल्लहत अमेज झूठ का सहारा लेना उन्हें बेहतर लगा। करीब कड़ा दिन करीम खानजादे के उस झूठ पर लब बेंच कर रह गए। उसने सोचा कि औलाद की खातिर वालिदैन क्या कुछ नहीं करते। हकीकत को छुपाना कितना मुश्किल होता है, मगर वो बाप उस वक्त सिर्फ अपने बेटे की सांसों की दूरी को तामे रखना चाहता था। जिया ने गहरा सांस लिया और सुकून से आंखें मूंद ली। उसे जैसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। वो ठीक थी, बिल्कुल सही सलामत थी। उससे बढ़कर उसे और क्या चाहिए था। उसके दिल के किसी कोने में ये पक्का यकीन था कि वो भी उसे याद कर रही होगी, उसके बारे में सोच रही होगी, उसकी वापसी की मुंतजिर होगी। जायशा की सलामती की खबर क्या मिली जिसे उसकी तड़पती वजूद को करार आ गया, मगर उसे सुकून के साथ ही उसे अपने सीने के बोझलपन में एक मीठा मीठा सा दर्द महसूस होने लगा। ये वो दर्द नहीं था जो जख्मों से उठता है, बल्कि ये उस मोहब्बत और तड़प की कसक थी जो इंसानों को जीने पर मजबूर कर देती। उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें अब पहले से कुछ हमार हो गई हैं। गोया जायशा का नाम उसलिए असल मिसिहाई था। मेरा भाई मुकम्मल तौर पर कब तक ठीक हो जाएगा? अतीम ने अपने सामने बैठे डॉक्टर की आंखों में देखते हुए बेचैनी से पूछा। कमरे में शहरियार पर सुकून नींद सो रहा था। डॉक्टर ने उसकी तकलीफ की शिद्दत कम करने के लिए उसे आराम का इंजेक्शन लगा दिया था। जल्द इंशाल्लाह, डॉक्टर ने अपने लबों पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट सजाते हुए जवाब दिया। इंशाल्लाह, अदीम ने ज़र-लब दोहराया जैसे उसके दिल को थोड़ी दरास मिली हो। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें होश आ गया है। अब वो तेजी से बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपका भाई वाकई बहुत बहादुर है। उसके जख्मी दिल में जीने की शदीद तड़प और उम्मीद थी। ये वजह है कि वो इतनी जल्द सेहतयाब हुआ है। डॉक्टर अपनी फाइल बंद करते हुए कह रहा था। फिर रुक कर डॉक्टर ने गहरा सांस लिया और अदीम की आंखों में देखकर गोया हुआ। कहूँ तो मेरे कैरियर का सबसे मुश्किल केस था। तभी नुक्ता नजर से उसके बचने की कोई आसार नहीं थी, न ही हमें उसकी जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी थी। मगर देखें, मौजज़े आज भी होते हैं। अल्लाह बड़ी मेहरबान जात है। उसने उसे बूढ़े बाप की इल्तिजाएं और थकती हुई दुआएं सुन ली थी, वरना हम तो हिम्मत हार चुके थे। वाकई अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अदीम ने दिल में खुद से कहा। डॉक्टर से मजीद एक दो बातें करने के बाद वो इजाजत लेकर केबिन से बाहर निकल आया। राहदारी में चलते हुए उसकी नजर शहरियार के प्राइवेट रूम के बाहर पड़ी, जहाँ करीम खानजादा सर हाथों में गिराए गहरी सोच में गुम बैठे थे। उनका झुका हुआ वजूद और खामोश आंखें अंदर की बेचैनी का पता दे रही थी। खामोशी से चलता हुआ उनके पास पहुंचा और उसी बेंच पर बैठकर, क्या सोच रहे हैं बाबा? अदीम ने मध्यम आवाज में पूछा। करीम खानजादा जो सोचे कि ये अलगार में ही खोए हुए थे, अदीम की आवाज सुनकर चौंके और संभल कर बैठ गए। एक लंबी और भारी सांस खारिज करते उनके चेहरे पर नींदामत के साए गहरे हो गए। सोच रहा हूँ अदीम के जब शहरियार के सच पता चलेगा तो क्या होगा? वो फिर से मुझसे बददिल हो जाएगा। मुझे डर है कि जब उसे मालूम होगा कि वो लड़की मर चुकी है तो उस सदमे में अपने सर कुछ गलत ना कर ले। उनके लहजे में छिपा खौफ और लर्ज़ वाज़ेह थी। अजीम कुछ लम्हे खामोश रहा। सच तो ये था कि यही सवाल उसे भी अंदर ही अंदर का रहा था। शहरियार बड़ी मुश्किल से उनके करीब हुआ था, उनकी बात तहम्मुल से सुनने लगा था, मगर एक कड़वी खबर सब कुछ पहले जैसा कर सकती थी। फिक्र ना करे बाबा, जो होगा वक्त के साथ देखा जाएगा। अभी बस शहरियार के सेहतयाबी के बारे में सोचे। वो होश में आ गए, जिंदा और हमारे आंखों के सामने। यही सबसे बड़ी हकीकत है। अजी ने मसलहत से काम लेते हुए उन्हें तसल्ली दी। करीम खजाना ने हंकार भरते हुए सर हिलाया, मगर उनकी आंखें अभी भी किसी अनजाने खौफ की गिरफ्त में थी। तुम कहाँ जा रहे हो? अदीम को देखकर उन्हें पूछा। हवेली में भी ये खबर देनी होगी, वहाँ सब बहुत परेशान थे। अदीम ने हाथ में पकड़ा फोन दिखाते हुए कहा, अच्छा सुनो, कुछ सदक़े का भी इंतजाम करवाओ। यहाँ के मस्जिद और लंगर खानों में भी और हवेली में भी कह दो कि वहाँ भी सबका खैरात करें। करीम खानज़ादा ने ताकीद की। जी बेहतर। अदीम उनकी बात सुनकर मोबाइल पर उंगलियां चलाता हुआ राहदारी में आगे बढ़ गया और देखते ही देखते करीम खानज़ादा की नजर से ओझल हो गया। खुरदार, आज हमारे गरीब खाने की कैसे याद आ गई? सादिया खातून ने अपने सामने बैठे यजदान से हंसते हुए पूछा। फुप्पो है आप हमारी, भला हम आपको कभी भूल सकते हैं? यजदान ने भी उसी शोखी और मक्खन लगाने वाले अंदाज में जवाब दिया, जिस पर सादिया बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। बड़े सियाने हो गए, हम बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं। उन्होंने प्यार से उसे झड़का और वही कड़े एक मुलाजिम को उसके लिए कुछ खातिर तवज्जो का इशारा किया।
पप्पू मैं कुछ नहीं लूंगा, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा, आखिर बचपन से यहाँ रहा हूँ, कोई मेहमान थोड़ी हूँ। यजदान ने मुलाजिम को रोकते हुए कहा। उसकी इस बेतकल्लुफी पर सादिया बेगम बेख्तियार मुस्कुरा दी। तो है, पर अब तुम लोग बड़े हो गए हो, कहाँ पप्पू के पास आते हो? अब तो मेरी आंखें तरस जाती हैं तुम लोगों को देखने के लिए। सादिया बेगम के लहजे में एक मीठा सा शिकवा उभर आया था, जो उनकी तन्हाई और मोहब्बत का सा। अभी आया तो हूँ ना आपके पास। यजदान ने मुस्कुराकर उनकी बात काटी, मगर फिर उसके लहजे में थोड़ी संजीद किया गई। पप्पू, दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, उसने तहमीद बांधते हुए कहा। जी जी पप्पू सुन रही है, बोलो क्या बात है? सादिया बेगम तमाम तर तवज्जो उस तरफ मरकूज करते हुए बोली, जैसे वो उसके लहजे की तब्दीली को भांप गई हो। को याद है पप्पू, मुगल एंटरप्राइज के साथ बिजनेस मीटिंग के दौरान आपने कहा था कि आप बख्त मुगल की बेटी के लिए मेरा रिश्ता बेचना चाहती हैं। यजदान ने नजर झुकाए भी आवाज में कहा। सादिया खातून उससे बगौर देख रही थी, जैसे उसके लहजे की गहराई मापने की कोशिश कर रही है। हाँ याद है मुझे, और मुझे ये भी याद है कि मैंने वो क्यों कहा था। मैं तुम्हें इस तुम्हें छेड़ रही थी और तब तुमने साफ इनकार कर दिया था। सादिया खातून ने गला कंकाटते हुए संजीदगी से जवाब दिया, पर अब मैं चाहता हूँ कि अब अबरिश मोगल के लिए मेरा रिश्ता लेकर उनके यहाँ जाए। यजदान ने उनकी बात काट कर तेजी से अपना मुद्दा बयान किया। सादिया खातून के चेहरे पर खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जो किसी तूफान का पेशखीमा मालूम होती थी। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो याजदान? क्या तुम सब बातों से बाखबर नहीं हो? तुम मुझे इम्तिहान में डाल रहे हो, सादिया खातून ने तासीफ से कहा। याजदान का सर मजीद झुके, उसके पास इस सवाल का कोई जवाब ना था। मैं वहां कैसे जाऊं जहां मेरी लाडली बहन का कातिल बसता हूँ? मुझे उस लड़की से कोई मसला नहीं, पर वो जिस शख्स की बेटी है मुजरिम है, मेरे भाई का, मेरी माँ का और मेरे भतीजों का। उस शख्स ने न सिर्फ मेरी बहन की आबरू लूटी, बल्कि मेरे भाई का घर भी बर्बाद किया, मेरी मासूम भतीजों से उनका बचपन छीन लिया। कहते कहते सादिया खातून की आवाज रुन गई। मेरी माँ जिंदा जली थी यजदान, मुझ पर क्या गुजरी थी जब मैंने अपने भाई और अपनी माँ की लाश देखी थी। मेरी बहन के साथ जो हुआ वो शायद उसकी अपनी हमाकत थी, पर मैं अपनी माँ की जली हुई लाश और अपने भाई की राख को कैसे भूल जाऊं? वो लंबी लंबी सांसें भरते हुए अपने आंखों से बहते आंसू साफ करने लगी। यजदान का सर निदामत से मसीह झुके, उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पप्पू के जख्मों पर नमक छिड़ककर उनके साथ ज्यादती की थी। उसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर अब अल्फाज जुबान से निकल चुके थे जिसे वापस लेना मुमकिन न था। पप्पू मैं कुछ नहीं बोला, सब याद है मुझे, यजदान ने निहायत कमजोर आवाज में कहा। हाँ तुम्हें याद है? पप्पू ने उसके अल्फाज दोहराए और फिर एक चुपता हुआ सवाल, तो फिर तुम उस अबरिश नामी लड़की से रिश्ता क्यों करना चाहते हो? क्या इसलिए कि उसके बाप के की सजा दे सको? तुम कब से इतनी गिरी हुई सोच के मालिक हो गए याजदान? वो लड़की मासूम है एज़म, उसे तो शायद अपने बाप की असल हकीकत का इल्म भी नहीं होगा कि वो किस शैतान के घर पैदा हुई है। अगर तुम इंतकाम की आग बुझाने के लिए ये सब सोच रहे हो तो याद रखो, मैं किसी मासूम की बद्दुआ नहीं लेना चाहती। बेहतर यही है कि तुम उस इरादे से पीछे हट जाओ। सारिया खातून ने उसे सरजनिश करते हुए दुख दुख लहजे में कहा। पप्पू क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? याज़न ने इस बार अपना सर उठाया और बराह रास्त उनकी आंखों में देख कर कहा। उसके लहजे में कमान था। मैं वजाहत आलम का बेटा हूँ, उस शख्स का जिसने कभी किसी औरत के बारे में गलत नहीं सोचा, जिसने अपनी शरीक हयात से आखिरी सांस तक वफा निभाई। क्या आपको वाकई लगता है कि मैं किसी लड़की के लिए इतनी घटिया सोच रख सकता हूँ? सादिया खातून उसकी बात पर लाजवाब होकर खामोश हो गई। वो भला कैसे भूल सकती थी कि वजाहत आलम कैसा इंसान था। वो उनसे उम्र में छोटा था, मगर उसने हमेशा बड़े भाइयों वाला हक अदा किया था। वो इज्जत व वकार की लाज रखी थी। अजदान की आंखों में अपने बाप जैसी सच्चाई देखकर उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। इतनी देर में मुलाजिम चाय की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ। सादिया खातून ने तशना गुफ्तगू को समेटते हुए अजदान को चाय की प्याली की तरफ इशारा किया और धीमी लहजे में बोली, तुम चाय पियो, मैं इस बारे में सोचूंगी और फिर ही तुम्हें कुछ बता पाऊंगी। उनके लहजे की नरमी बता रही थी कि अजदान की बात उनके दिल पर असर कर गई थी, मगर माजी के जख्म अब भी इतने गहरे थे कि कोई भी फैसला करना उनके लिए आसान न था। करवट बदलते ही साइशा की आंख खुल गई। तमाम चाकने रोने और फिर बुखार के इंजेक्शन के असर से वो काफी देर तक बेखबर सोती रही थी। ज्यादा देर एक ही पोजीशन में लेटे रहने की वजह से उसके जिस्म की जोड़ जोड़ दुख रहा था। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर वो उठ बैठी, मगर जैसे ही नजरें कमरे के दरो दीवार पर पड़ी, तले हकीकत के साए की तरह उसे चिमट गई।
और आंखों में उदासी उतर आई। लेकिन वो उदासी भी ज्यादा देर न टिक सकी, क्योंकि पेट में भूख की वजह से होने वाली गड़गड़ाहट ने उसे अपनी जानी में तवज्जो करा लिया था। तो भूख से पेट भी दुहाइया देने लगा था। जैसे ही उसने माथे पर आने वाले बाल को हटाने के लिए हाथ उठाया, कलाई पर लगे किनोले को देखकर उसके माथे पर शुकने उभर आए। एक तिक्की सी लहर बाजू में उठी। जायशा के किनोले से बचपन से खौफ आता था। उसके मानना था कि उसकी सुई टेढ़ी होकर रग काट देगी वो, और वो अंदरूनी खून बहने से मर जाएगी। ये अजीब ख्याल उस लड़की का था जिसने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी कलाई काटी थी। खौफजदा नजरें इधर उधर घुमाई ताकि किसी तरह इस मुसीबत से जान छूट जाए। मगर साइड टेबल पर पड़ा स्कल पास कर उसकी आंखें पट गई। वह सहम कर रह गई, मगर कमरा बिल्कुल खाली था। उसने सामने बाथरूम की तरफ देखा तो एक और झटका लगा। वहां दरवाजा ही नहीं था। कल तक तो दरवाजा मौजूद था, फिर अचानक उसने दोबारा कमरे का जायजा लिया तो एहसास हुआ कि वो कमरा ही नहीं था। उसे सोते में किसी दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। क्या फर्क पड़ता है, रखा तो कैद में ही है ना, उसने बेजारी से सोचा। वो शावर लेना चाहती थी, मगर पहले इस आफत किनोले से जान छुड़ानी थी। काफी तक वदू और हिम्मत जमा करने के बाद उसने वो किनोला निकाल तो दिया, मगर अब एक नया मसला दरपेश था। बगैर दरवाजे वाले बाथरूम में वो शावर कैसे लेती? अगर वो डीमन आ जाता तो? उसे ख्याल के आते ही जायशा ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल पकड़ लिए। जब कुछ समझ न आया तो हस्बी मामूल इसके सबसे बड़ा हथियार रोना काम आया। वो वही बेटी आंसू बहाने लगी और दिल ही दिल में उसे कोसने लगी। कमीना, मॉन्स्टर्स, सो शैतान मरे होंगे तब जाकर ये पैदा हुआ होगा। देव कहीं का, शहरियार को मार दिया उसने। शहरियार का नाम लबों पर आते ही उसकी हिचकियां बन गई। कुछ देर रोने से मन हल्का हुआ तो उसने उठकर कमरे के मेन दरवाजा लॉक किया, अपनी कमीज उतार कर बाथरूम में दाखिल हो गई। उसे डीमन से नफरत अपनी जगह, मगर उसका महंगा शैम्पू और बॉडी वॉश इस्तेमाल करने में उसे कोई हिचकिचाहट महसूस न हुई। उसको तसल्ली देने के लिए बड़बड़ाई, और क्या करूं, कैद भी तो उसने कर रखा है। शावर से फारिग हुई तो अचानक ख्याल आया कि पहनने को कपड़े तो हैं ही नहीं। उसे तो बस सोने के बहाने चाहिए था। वो वही शावर के नीचे बैठकर दोबारा रोने लगी। फिर याद आया कि दरवाजा नहीं है। कहीं वो आना जाए तो जल्दी से उठकर उसे दी हुई कल आदमी का बाथरोब पहन लिया। वो बाथरोब उसके लिए इतना बड़ा था कि उसके हाथ आस्तीनों में कहीं गुम हो गए थे, और वो का भी तकरीबन यही हाल था। आईने में अपना आप देखते ही उसे अपना आप किसी वजह का खेज किरदार जैसा लगा। उस बड़ी सी लिबास में बिल्कुल एक छोटी सी गुड़िया लग रही थी जो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। कुछ करने को था नहीं, इसलिए आंखें घुमाते हुए बाथरूम में लगी हर चीज को देखने लगी। बाथरूम भी उस महल की तरह ही वसीह था। जायशा का दिल खराब होने लगा। भला इतना बड़ा बाथरूम, फिर उसकी दी हुई कल जैसी बाड़ी याद करते ही सोचने की कि ये भी उस दी के लिए कम होगा। क्या देख रही हो लिटिल डॉल? अपने पीछे से उभरती बारी मर्दाना आवाज पर जायशा उछल पड़ी। हाथ बेख्तियार दिल की मकाम पर गया, जो उस शैतान की मौजूदगी के एहसास से तेज तेज धड़कने लगा था। उसने पीछे मुड़ने की गलती नहीं की थी। किसी मदद की जरूरत है यहाँ? इस बार उसकी आवाज बारीक, गंभीर, गर्म सासन में गर्दन की नम जल पर महसूस है। साथ में ही उसके हाथ अपने कमर पर। साइशा डर के मारे कांपती कबूतरी की तरह आंखें मीची हुई थी। टीमन जो अपने रूम से मना का सीक्रेट रूम में था, जब बाहर आया तो सामने ही वो हंसने बेमिसाल शावर ले रही थी। वो बिना कुछ किए ही उसकी जवां जज्बात में आग भड़का चुकी थी। उसके नरम हीरे की तरह चमकते जिस्म को शावर के नीचे देखकर उसका जिस्म सख्त होता पैंट के कपड़े में से दिखाई देने लगा था। सामने मौजूद हसीन सराबा रखने वाली के लिए वो खुद के जज्बात नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। वो उसके पास होते, उस तक रसाई हासिल होते, अपने आप को उससे छूने से नहीं रोक पा रहा था। उसके हाथ जल रहे थे उसे छूने के लिए, एक बार फिर उसके नरम मुलायम जल को महसूस करने के लिए। उसके गिली नम बालों में अपना मास्क लगा चेहरा छिपाते हुए उनसे उठने वाले शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू महसूस करने लगा। उसके हाथ उसकी कमर के बुलों को मुट्ठी में बढ़ते उनकी नरमाहट महसूस कर रहे थे। मुझे मत छुए, इससे खुदा के लिए। साइशा उसकी गिरफ्त से निकलने की तक वुदू करती हुई दूर हटी और शीशे के केबिन से कमर टिकाकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज आंसू में डूबी थी। उसे सामने खड़े शख्स से सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। उसके लम्स से वहशत हो रही थी। रीमन की नजरें उसके मासूम चेहरे से सरकती हुई बाथरूम की गहरी गले पर गई, जहां उसके सीने की नरमाहट दिखाई दे रही थी। वो उन्हें अपने लबों पर महसूस करने के लिए बेचैन दिखाई दिया।
انہیں دیکھتے اس نے ماسک کی اوٹ میں چھپے اپنے لبوں کو تر کیا، اس کے سینے کی نرم جلد کو اپنے ہاتھ پر کسی نرم مکھن جیسے لمس کو محسوس کرنے کے لیے بے چین ہو کر اس کی ہتھیلیاں جلدی لگی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کے لیے اس کی تمام سوچی گناہ آلود تھی۔ اس کی طرف بھاری قدم اٹھاتے اس کے ارد گرد کیبن کے شیشے پر ہاتھ رکھتا اسے محسور کر گئے۔ زائشہ اس کے پاس آنے پر ڈرتی ہوئی کیبن کے اندر سمیٹنے لگی۔ وہ کسی ڈری سہمی ہرنی کی طرح دکھائی دے رہی تھی جس کے سر پر شکاری کڑا تھا۔ اس کے نم بالوں کو مٹھی میں لیتے ہوئے ایک بار پھر وہ تصورات کرنے لگا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ اچھا سوچا ہی تو ہو نہیں سکتا تھا۔ اس کے نم بالوں کو اپنے ہاتھوں کے گرد لپیٹتے ہوئے تصور کرنے لگا جب ایسے ہی یہ نرم ریشے اپنے ہاتھ کے گرد ایسے لپٹے اور بے دردی سے اس کی روح میں شامل ہوتے، وہ سوچ کر اس کا تپتا بدن سخت ہونے لگا۔ اپنی آگے کولو ڈول، ڈیمن نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں بھاری اور گمبھیر سرگوشی کی اور اپنا ایک ہاتھ اس کے سینے کے اوبار پر رکھ کر اسے دباتے ہوئے کہا، زائشہ کے تو ہاتھ پیر جیسے مفلوج ہو گئے تھے۔ خدا کے لیے نہیں۔ زائشہ نے ہمت جمع کر کے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا جو اس کے سینے پر تھا۔ اسے اپنے بات روب میں کافی اچھی لگ رہی تھی، سے اس کی آنکھیں ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ تمہارے پاس ہوتے ایسا نہ کروں، تمہیں نہ چھوؤں، یہ تو سراسر خود پر ظلم ہے۔ ڈیمن نے جھکتے ہوئے اس کے گردن پر اپنی باری اور گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے کہا، تمہارا بدن بنا ہی چھونے کے لیے ہے، بے رحمی سے چھونے کے لیے، اس نرم سینے کے اوپر بنے ہی توجہ کے لیے، ہاتھوں میں دبا کر مسلنے کے لیے، لبوں میں لے کر بری طرح داغدار کرنے کے لیے۔ ڈیمن کا ایک ہاتھ تو اس کے سینے پر سے بات روب کا کپڑا ہٹا گیا جس سے اس کا ایک سینہ بے لباس ہو کر اپنے دودھ جیسی خوبصورتی واضح کرنے لگا۔ ڈیمن نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا جو اس کے بڑے ہاتھ میں کافی چھوٹا دکھائی دے رہا تھا، اسے دبانے لگا۔ اس کے اس عمل پر زائشہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس بار ہاتھ چٹکنے کی بجائے اس نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا، مگر ڈیمن اسے پاؤں میں ہی پکڑ گیا۔ اس نے اس کا وہی ہاتھ گھماتے ہوئے اس کی کمر پر پیوست کر دیا۔ دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا، ایسی سزا دوں گا جس سے تم ہلنے سے بھی قاصر ہوگی، ایسی بری طرح سپینک کروں گا کہ تمہاری نرم جلد پر میرے ہاتھ کی چھاپ کچھ دنوں تک رہے گی۔ اسے کمار بے باکی سے اپنے سینے سے بینچ تھا، اس کے بدن کو رگڑتا اسے سوخی مائل کر رہا تھا۔ زائشہ اس کی گرفت میں تل ملاؤ تھی۔ چھوڑو مجھے، تم ایک وحشی انسان ہو، مونسٹر ہو تم، دور رہو مجھ سے، مجھے اپنے ان گندے گناہگار ہاتھوں سے مت چھو۔ اسے دہاڑتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ اس وقت وہ محض ایک لڑکی تھی جسے بے رحمی سے چھوا جا رہا تھا۔ وہ اسے کھلے اور اس کے رگ و پے میں دوڑ رہی تھی۔ معذرت لے ڈول، اگر یہ گندے گنہگار ہاتھ اب تمہارے اپنے جسم پر ہر جگہ محسوس ہوں گی۔ ڈیمن نے اس کے الفاظ دہراتے اس کے بات روب کے نچلے حصے کو اس کی ٹانگوں سے ہٹاتے ہوئے اس کی شیڈیول ٹانگوں میں فاصلہ پیدا کرتے اس نے اس کے نرم و نازک اور احساسی حصوں پر اپنے وجود کی سختی کو مسلط کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے رگڑا کہ اس عمل سے ایک تیز برقی لہر زائشہ کی ٹانگوں سے اٹھ کر اس کے دل تک گئی، اسے جھری لینے پر مجبور کر گئی۔ چھوڑو مجھے، دور رہو مجھ سے، زائشہ نے بلکتے ہوئے کہا۔ وجد قامت انسان کے گرفت میں ہلنے سے بھی قاصر تھی، سوائے رونے کے وہ کر بھی کہہ سکتی تھی۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ جتنا اس کے لمس سے نفرت کر رہی تھی وہ شخص اتنی ہی بے باکی سے اسے چھو رہا تھا۔ اس کے رونے پر ڈیمن کی کالی رات جیسے سیاہ آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک لہرائی۔ اگلی بار اپنی اس زبان سے اچھے الفاظ نکالنا، ورنہ تمہاری جسم پر اپنی چاپ چھوڑنا میرے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے بیوٹی۔ اس سے دور ہٹتے ہوئے اپنی انگلی کی پونچھ سے اس کے نچلے لب کو کچلتے ہوئے مدھم مگر حول آواز پر پرہول آواز میں اسے خبردار کر رہا تھا۔ زائشہ نے اپنا چہرہ ایک طرف جھٹکا اور اس کے لمس سے پیچھے چھڑا کر دور ہو گئی۔ اس کے پاس غم و غصے کی شدت میں رونے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے بات روب کو درست کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے پر سختی سے پکڑ لیا، جسے وہ خود کو اس کی شفاف نظروں سے محفوظ کرنا چاہتی، مگر ان نظروں کی تپش اسے اپنی روح کے اندر چاندتے محسوس ہو رہی تھی، ایسے کہ زائشہ کو اپنا وجود جلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص اسے چھوئے بغیر صرف اپنی نظروں کے اشارے لے کر اسے روند رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بات روب کے سینے پر مضبوطی سے جکڑے تذبذب کا شکار اسے احسار میں کڑی تھی، جبکہ ڈیمن کسی ناقابل عبور دیوار کی طرح اس کے سامنے ڈٹا ہوا۔ آؤ میں تمہیں یہ لباس پہنا دوں، جب تک اس طرح کڑی رہو گی میرے گندے گنہگار ہاتھ میں یوں ہی چھوتے رہیں گے۔
ریبن ایک بار پھر اس کے الفاظ دہراتے اس کا بازو تھاما، اسے کھینچتا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب لے گئے۔ وہاں سے اس نے اپنی ایک سفید شرٹ نکالی اور اس کی طرف بڑھائی۔ عائشہ کبھی اس کے ہاتھ میں موجود شرٹ کو دیکھتی اور کبھی ماسک کے پیچھے سے جانگے اس کے پراسرار آنکھوں کو۔ خود پہنو گی یا میں یہ سمجھوں کہ تم مجھے دوبارہ موقع دے رہے ہو کہ میں اپنے ان گنہگار ہاتھوں سے تمہارے جسم کو چھوں۔ اس نے وہ شرٹ زبردستی اس کے ہاتھوں میں تھمائی، اس کے قریب جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نہیں، عائشہ نے اس شرٹ کو اپنے سینے سے لگایا اور 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے رستے لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے کھڑا مرد اپنی بات کب پکا ہے، اگر اس نے انکار کیا تو وہ واقعی سے خود لباس پہنانے سے باز نہیں آئے گا۔ گڈ، اب اسے پہنو، میں کمرے میں ہی ہوں، ایون نے اسی جھجک کو بامتے ہوئے کہا، ورنہ اسے تو عائشہ کو بھی لباس دیکھنے میں بھی کوئی تعمیل نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ نیچے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عائشہ نے اسے ڈریسنگ روم سے نکلتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ ڈیمن واپس پر اسے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھنے لگا۔ وہ اس کی شلوار، عائشہ نے ہچکچاتے دوبارہ کہا۔ اس نے ڈیمن کو اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ بہت پیاری لگی۔ اس کے حلقی گلابی لرزتے ہوئے یاقوتی لبوں کو دیکھتے ہوئے ڈیمن نے بامشکل اپنا تھوک نکلا۔ عائشہ کا ہر عمل نادانستہ طور پر اسے آزما رہا تھا، اس کے صبر کا کڑا امتحان لے رہا تھا۔ ڈیمن ایک بار پھر اس کے سمت بڑھنے لگا۔ اسے اپنے طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر عائشہ پیچھے ہٹتی ہوئی الماری سے جا ٹکرائی۔ وہ کسی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح آنکھیں اٹھائے اس کی ماسک کے اوٹ میں چھپی سی آنکھوں کو ساکت دیکھ رہی تھی۔ ڈیمن نے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ اپنا چہرہ جھکایا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو عائشہ نے ڈر کے مارے ہاتھوں میں پکڑی شرٹ اوپر کھولے، جیسے وہ خود کو اس کی نظروں سے چھپانا چاہتی ہیں، مگر یہ کہ اس کا ہاتھ عائشہ کے سر کے اوپر سے گزر کر الماری کی سلائڈنگ پٹ کو سرکایا گیا اور اس نے وہاں سے ایک شرٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ عائشہ نے اپنی حرکت پر خفت سے گلابی ہوتی جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ شرٹس لے گئی۔ ڈیمن کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے ڈریسنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اور اس کے باہر نکلتے ہی عائشہ، جس نے کب سے اپنی سانس روک رکھی تھی، لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں تامے لباس کو دیکھنے لگی۔ اس سفید رنگ کی شرٹ اور سیاہ شارٹس جو اس کی ٹانگوں کو بھی نہیں چھپا پاتی جا رہی ہے۔